बे सानू कलगीधर पिता महाराज जी ने पुत्र किया, वो बदकिस्मती साडी है भी असी कलगियां वाले नू बाप नहीं बना सके। बाबा फतेह सिंह ने अज दुनिया नू दस दिता कि बंदा कद करके वड्डा नहीं हुंदा, बंदा अपनी सरदारी करके वड्डा हुंदा। जी मैं जिउंदा मैं मरिया नहीं, मैं जिउंदी जमीर का सबूत देना मैं सच्चे पातशाह। जो सिख रहत मर्यादा दे विच मैं दस्तार शब्द पढ़दा मैं ना, ते उहदे विच दस्तार ते कशहरे दा जिक्र आया, उहदे विच इहदी शेप दा जिक्र नहीं आया। अज तो 10 साल पहला मैं सच कह रहा, ईमानदारी नाल कह रहा, ऐसा माहौल नहीं सी। ते मैनूं अजे तक याद है +2 दे विच मेरे सिर ते पटका सी। बखरी गल है भी असीं केसाधारी रखे, सिद्धांत ते पहरेदार रहे। सब तो पहला 10वें पातशाह बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरुद्वारा टिकाणा भाई जगता जी विखे महंत बाबा कान सिंह जी की अगवाई दे विच दस्तार मुकाबले करवाए गए हैं, जिस दे विच कि साडे कोले साडे सिख कौम के महान विद्वान ते सिख प्रचारक भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी मखू विशेष तौर पर इत्थे पहुँचे है। सब तो पहला भाई साहब जी असीं इत्थे आउण ते जी आए आखदे हैं ते उन्हां दे आउण दी खुशी दे विच एक जकारा लावांगे। सारे जकारे दा जरूर जवाब दो जी। बोले सो निहाल। जिन्ने भी वीरां ने दस्तारां सजाइयां, बहुत ज़्यादा सोहणे दस्तारां सजाइयां, ते साडीआं भैणां ने भी बहुत सोहणे दमाले सजाए ने। जिहड़ी ये सानूं सरदारी मिली है, ये सौखी नहीं मिलेगी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारा सरबंस मार दिता साडे तो। किस गल तो मारे भी असी केस ना कटाइए, गुरसिख सजीए तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगीए। अज जो आप वेखते हैं कि अपने जिहड़े नौजवान है, बहुत सारे नौजवान यह जे जिहड़े पतित पुणे वल वधदे जा रहे हैं। जिहड़े ये धरती 5 दरियावां की धरती मन्नी जाती सी, इहदे विच 6वां दरिया नशे का वग चुकिया है। आप पतित पुणे वाल वध रहे हैं, नशे वाल वध रहे हैं। एक इसका मेन नशे वाल वधन का कारण यह आप आपदे मूल धर्म तो आपदे सिद्धांत तो टुट चुके हैं। जो अपने सिर पर सोहनी दस्तार सजाई होंगी है तो आप कोई भी यह माड़ा काम करन लगे एक बार सोचते जरूर है भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शी हुई दस्तार साडे सिर पर सजाई भी है, असीं कोई भी यह गलत काम ना करिए जिस दे करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मन में ठेस पहुँचे, जां मतलब कि उन्होंने कोई भी यह जी प्रॉब्लम आवे। मैं गल करदा, एक बारी मैनू कोई फोन आया सी, कहते भी असीं दस्तार सजाउणी है, दसो तुसीं किन्ने पैसे लाओगे दस्तार सजाउण दे। वीर ते केस कट्टे हुए सी। मैं उन्होंने आख्या भी तुसीं भी की फंक्शन रखे हो, कहते असीं सयाही पाठ आरंभ किया है ते असीं सिर ते, कहंदा भी असीं अज जदों समाप्ति है तो मैं सिर ते सोहणी दस्तार सजाउणी चाहुंदा है। वो मैंने कहते मैं किसी वीर नाल गल कीती सी, वो कहंदा भी जे तुसीं सरदार भी दस्तार सजाउणी है तो मैं 1100 रुपया लाऊंगा। मैंने कहंदा तू किन्ने लएगा? मैं कहा तुसीं आ जाओ, जे तुहाडे केस कट्टे हुए तुसीं घरे आ जाओ, मैथों आके बना के लै जाओ, तुसीं एक बारी आओ जरूर। वो वीर आया, वो कहंदा भी तू मूँहों बोल, जो चीज़ मंगेगा असीं तैनूं वो चीज़ देवांगे, जो चीज़ तू कहेगा। मैं कहा तुसीं आओ, जो चीज़ मैं मंगूंगा तू दे नहीं सकता। वीर आया, वीर ने घरे आके दस्तार सजाई, बहुत सोहनी दस्तार सजाती वाहिगुरू जी की कृपा दे सदका। तो वीर कहंदा बोल दस की चाहिए तैनूं? मैं कहा जिहड़े साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों जंग दे विचों जा रहे सीगे ते उत्थे जिहड़े साडे सिंह शहीद होए सीगे, उन्हां दे केस खुले हुए सी ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दे पैरां दे विच जुत्ती पई हुई सीगी। गुरु साहब ने जुत्ती लाती, नाल दे सिंह कहंदे जुत्ती काहतों लाती? कहंदा भी मेरे जिहड़े सिंह शहीद होए इन्हां दे केसां नूं जुत्ती ना लग सके। जदों मैं कि आप नाई की दुकान पर जाने, मैं क्या तुसीं केस कटाउने आ, जो नाई की दुकान पर जाने केस कटाउने आ, वो जो नाई अपने केस कटदा है, वो जो केस कट के नाई के पैरों की जुत्ती के थले रलते हैं। जेड़े प्यो ने साडे लई सरबंस वार दिता, सारा परिवार वार दिता, की आप उस प्यो की खातर आप केस नहीं रख सकते, सिर पर सोहनी दस्तार नहीं सजा सकते? वो वीर के मन से गल वजी, वो कहता वाकई गल यह है। उस वीर ने, मैं क्या मेरी भेटा सिर्फ यही है भी तू सिर ते सोहनी दस्तार सजाउणी शुरू कर, चाहे अजे केस ना रख, हौली हौली अगे शुरू कर ले। साडी सोसाइटी है शहीद भाई तारू सिंह दस्तार सिखलाई सेवा सोसाइटी, महंत बाबा कान सिंह जी ने इत्थों शुरू करवाई सीगी। असीं पिंडां दे विच कैंप लाने हैगे, असीं कैंप लाने का कोई पैसा नहीं लेंदे, फ्री ऑफ कॉस्ट असीं कैंप लाने हैगे।
ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਿਆਂ ਘੋਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 'ਚ ਦੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਜੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੀਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦਸਤਾਰ ਇੰਜ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੈੜੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਣਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੂ ਦਾ ਘਰ ਗੁਣਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਖੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਆਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਵਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਿਹਾਤ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਵਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਵਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 4 ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਚਲੇ ਗਏ? ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ, ਸਰਹੰਦ ਲਾਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਕ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਨਾ ਪਰ ਰੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਬੋਲੋ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਰਗੜ ਕੇ 4-5 ਵਾਰ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਿੰਨੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਰਗੜ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-7-10 ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਦਈ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਣਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ 7 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਜਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੰਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਲੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਫਿਰ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਇੰਜ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੀ, ਠੰਡ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਣਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਦਿਆ ਜੇ ਮਾਫੀ, ਅਧੂਰਾ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਧੂਰਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਬੜੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਗਤਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਹਾਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਰਕ ਅਤੁਰਕ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਾਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਜੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਕਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਛਾਜੈ, ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਜਹ ਕਹਿ ਕਰਾਂ ਤੁਮਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੁੱਠੇ ਤੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰਾ, ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇਰਾ। ਤੁੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਤੁੱਠੇ ਤੇ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ, ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ, ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਮਲਮ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਦਾਸ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਇਆ।
सेवापंथी संप्रदाय के 5वीं थान ते महापुरख भाई जगता जी होए, उन्होंने यादगार स्थान जो पहला पाकिस्तान में नूरपुर थाल सी, ते 10वें महापुरख महंत बाबा गुलाब सिंह जी ने, महंत गुलाब सिंह परोपकारी परोपकार कमाया, नूरपुर दा बूटा उन्होंने गुनियाने विच लाया। हरे भरे उस बूटे ने हर पासे महक खिलारी, नाम की महक, गुरबाणी की सुगंधी हर पासे खिलाई। गुरबाणी नाल जोड़िया संगतां नूं, भुले भटकियां नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जोड़ के उन्हां दा जीवन सफल किया। ऐसे स्थान ते जिथे अज बाबा जगता साहब, महंत बाबा आसा सिंह जी, महंत बाबा तीरथ सिंह जी की यादगार मनाई जा रही है। उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साला प्रकाश गुरपुरब भी मनाया जा रहा है। बहुत सारे विद्वान सज्जन आ रहे हैं। कल शाम नूं जनवरी की 14 तरीक नूं माघी वाले दिहाड़े जिथे बसंत राग की आरंभता भी होगी, आसा दी वार के कीर्तन होणगे, विद्वान सज्जन कीर्तन करनगे। उत्थे दोपहर तो बाद 2 बजे तो 5 बजे तक सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। सारे धर्मां दे मोढी आगू आ रहे हैं। साढ़े पास इत्थे अपने अपने और लैक्चर देणगे कि गुरु नानक देव जी महाराज किवें सर्व सांझे गुरु सन। सर्व सांझे गुरु नानक देव जी का फलसफा तुहाडे सामने रखणगे। आप संगतां ने हाजरियां भरनियां। अज गुरु महाराज की कृपा द्वारा नौजवानों ने जो आप दस्तारां सोहणियां सजाउंदे सन, अगे मास्टर बन के टीचर बन के बहुत सारे बच्चों सोहणियां दस्तारां की सिखलाई भी दी है। ये भाई कन्हैया दस्तार सिखलाई सेंटर इत्थे बनया होया है। हर साल मुकाबले होंदे हैं। तो हुणे आप जी ने गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी मक्खू जी तो अकाल चैनल ते सुंदर विचार सुने हैं। अकाल चैनल का भी धन्यवाद है जो इहो जे सांझे प्रोग्रामां विच आप सेवा कर रहे हो। महाराज अकाल चैनल चढ़दी कला बख्शिश करे। तो आपने सुनिया है कि किवें बाबा छोटे साहिबजादे बाबा बाबा फतेह सिंह जी कद करके छोटे सन, जदों 3 दस्तारां सजाइयां कद वड्डा हो गया, लम्मे हो गए। तो भरावां ने अजीत सिंह जी जो जहाज सिंह होरां ने, जो रावल सिंह होरां ने भाई फतेह सिंह जी नाल खिडाया। फिर जिथे बाबा फतेह सिंह जी दुमाला सजाउंदे सन, उस थान ते गुरुद्वारा बनया होया है। केसगढ़ साहिब के सामने दुमाला साहिब गुरुद्वारा है। इस तरह पटना साहिब विखे भी दस्तार मुकाबले कराए जाते सन। गुरु गोबिंद सिंह जी आप कराया करते सन। एक बारी महाराजा रणजीत सिंह के समय भी दस्तारां दी मुकाबले कराए गए। एक बच्चे ने सोहनी दस्तार सजाई हुई सी। महाराज जी ने कहा कि इसने दस्तार बड़ी सोहनी सजाई हुई है, इसनों प्राइज देना चाहिए। और सुन के खुश तो होया कि मैनू इनाम मिल रहा है। उन्हें आप अपनी गलती दस दी। कहने लगा महाराज दा जी ये दस्तार मैं 3 दिनों की सजाई हुई है, तो मैं 3 दिनों पग बनिया नहीं है, 3 दिनों की बनी हुई है। सो महाराज रणजीत सिंह सुन के गुस्से में आए, कहने लगे तो बड़ा आलसी है, दस्तार रोज़ सजानी चाहिए है। टोपी नवाल दस्तार नहीं बनाना चाहिए।
कि टोपी वांग उतार के रख ली फिर सजा सिर पे रख ली, ऐसी नहीं करनी। रोज़ लाड़ खोल के उतारो तो रोज़ एक एक लाड़ का सवार के बनो। महाराज रणजीत सिंह ने कहा तो प्यारे तुसी भी दस्तार रोज़ सजाया करो, आलसी नहीं बनना। तो टोपी नमाज दस्तार नहीं बनानी, तो रोज़ सोहनी सजा के बनो, सोहने लगोगे। गुरु गोबिंद सिंह जी दी खुशियां होणगियां, तो दस्तार सजावांगे, किसां दा भी सत्कार होएगा, किसां दा अदब रहेगा, किसां च मिट्टी नहीं पवेगी, तो तुसीं सोहने लगोगे, हर प्रकार चढ़दी कला होएगी। साबत सूरत दस्तार सिरा, शीश ते दस्तार होवे उसनूं साबत सूरत वाला मनुख आख्या गया है। सो प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद नौजवानों का जिन्हों ने बच्चों को दस्तारां सिखलाइया हैं। जज साहब भी अज बन के गुरमुख प्यारे भाई हरप्रीत सिंह मक्खू जी और भी जजां साहिबाना में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संत इंद्रजीत सिंह होरां 2-4 मिनट आप जी के सामने प्रवचन करेंगे, प्यार नाल सुनो, उपरंत इनाम वंडे जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कोटान कोट धन्यवाद है। ठिकाना बाई जगता साहिब विखे सालाना समागम बाबा जगता साहिब जी दे अते महंत बाबा तीरथ सिंह जी महाराज विद्यादानी पंथ विच जिन्होंने सत्कारिया जाता है। इस दस्तार मुकाबले के अंदर जो कि सालाना मुकाबले होंदे हैं, बच्चों को सन्मानित किया जाता है। और अज इस सन्मानित समारोह दे विच बड़ी खुशी वाली गल है जो कि पंथ परिषद भाई हरप्रीत सिंह जी मक्खू पहुँचे हैं। जी आए आखते हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों का, टीचर साहबान का, स्टाफ का, और जो भी समूह संगतां पहुँचे सब का धन्यवाद है। दास ने बेनती की है टाइम दिओ कथा का, तो कहते कल सवेरे कथा करांगे। कल सवेर की कथा मान ली कल सवेर की कथा करके जाएंगे। सो इन्होंने मन लेना किया है। सो आ हुण जो इनाम समारोह वंड है वो आप शुरू करते हाँ। सो पहला जयकारा छड़ना करिए। बच्चों की लिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट सैकेंड थर्ड, वो आप जी दे देना करो तो ताकि वो लिस्ट है वो शो की जा सके। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीरा भैणा इत्थे पहुंचिया हैं, तह दिलों धन्यवाद सब दा। कोटानकोट धन्यवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, उपरंत महंत बाबा कान सिंह जी, संत इंद्रजीत सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी मखू जी का कोटानकोट धन्यवाद। धन्यवाद जज साहिबाना का। मुकाबले के नतीजे फाइनल हो चुके हैं। इस मुकाबले दे विच टोटल वीरा भैणा ने जिन्हों ने मुकाबले दे विच हिस्सा लिया है 53 मैंबर हैं जिन्हों ने इस मुकाबले दे विच हिस्सा लिया है। सो पहला जूनीयर ग्रुप बच्चों के ग्रुप दे विच जो भी नतीजे फाइनल होए हैं वो आप जी दे सन्मुख रखे जाणगे। जूनीयर ग्रुप दे विच तीजा इनाम जिन्हों ने प्राप्त किया है, तीजा स्थान प्राप्त किया है, जिन्हों का नाम है अमनदीप सिंह जी। जूनीयर ग्रुप दे विच तीजा स्थान प्राप्त किया है, जिन्हों ने तीजा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने जूनीयर ग्रुप दे विच। इस तो उपरंत दूजा स्थान प्राप्त करने वाले दूजा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने जूनीयर ग्रुप दे विच हरसिमरन सिंह जी। पहला स्थान प्राप्त करने वाले हैं बोले सो निहाल।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਵੀਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਲਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ